السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سعد بھائی؟ جی الحمدللہ۔ سعد بھائی کل کہاں تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بس فاضل بھائی۔ بھائی آنکھ لگ گئی تھی، بس بھائی بعد میں دیکھا میں درشن کریں۔ اچھی بات۔ سوری۔ اور ارے نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور خیریت سے ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔ تو کل جو سبق ہوا وہ ہم اسم کے دوسرے اہم پہلو جنس کے بارے میں دیکھے، اور جنس کے معنی کیا ہیں؟ جینڈر کے ہیں۔ تو جینڈر جو ہے دو قسم کے ہیں عربی زبان میں، ایک ہے میسکیولائن، دوسرا ہے فیمینائن۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی دیکھ لیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کل تک کی کلاس کا کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور کیا ہے؟ الحمدللہ۔ چلیے ابھی وائٹ بورڈ ٹائم لے رہا کھولنے کے لیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی تو یہ ہے ہاں 5 مئی کی کلاس۔ اس میں جو ہے ہم یہ دیکھیں جنس جنس جو ہے دو ہیں، ایک ہے ایک جنس ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ تو ہم جو ہے عربی زبان میں یہ سمجھ کے چلیں گے کہ بائی ڈیفالٹ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا۔ ہم ہر اسم کو مذکر ہی سمجھیں گے انٹل ادروائز اس اسم میں مؤنث کی کچھ علامتیں پائے جائے یا وہ مؤنث ثابت ہونے تک۔ یعنی دوسرے معنوں میں جیسا ہم لیگلی بولتے ہیں کہ ایوری پرسن از انوسنٹ انٹل ہی ہیز بین فاؤنڈ گلٹی، تو ایسا ہی جو ہے ہر اسم کو مذکر سمجھیں گے جب تک کہ وہ مؤنث ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی ہم مؤنث ثابت کرنا دیکھیں گے کہ مؤنث کس طریقے سے ثابت ہوگا۔ تو مؤنث کو جب دیکھیں گے تو مذکر کو میسکیولائن، مؤنث کو فیمینائن بولیں گے۔ مذکر جو ہے اس کی کوئی قسم نہیں ہے، مذکر بولیں گے صرف۔ مؤنث کی قسمیں دیکھیں گے، ایک ہے حقیقی مؤنث، دوسرا ہے غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کے لیے یہ بولے کہ وہ مؤنث اسم جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو۔ حقیقی کو پھر ایک بار ڈیفائن کر کے لکھ دیں گے یہاں کہ وہ مؤنث جس کے مقابل میں کوئی مذکر ہو۔ جیسے جیسے بولے امی، امی تو مؤنث ہے تو حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، یہ دیکھنے کے واسطے یہ دیکھیں گے کہ امی کے اپوزٹ میں کوئی مذکر اسم ہے کیا، تو بولے ہے ابا۔ اسی طریقے سے بہن، بہن مؤنث ہے، حقیقی ہے کیا، ہے، کیسا، اس کے اپوزٹ میں بھائی ہے۔ اسی طریقے سے عورت،
اس کا یہ حقیقی مؤنث ہے کیا ہے، اس واسطے کہ اس کے اپوزٹ میں ایک مرد ہے. تو اسی طریقے سے ہر وہ اسم جس کے اپوزٹ میں ایک مذکر ہو، اس کو انگلش میں اگر لکھ دیا تو یہ بولیں گے کہ ہاں فیمینائن noun is one which has a masculine CULI masculine noun opposite. ایسا ناؤن جس کے اپوزٹ میں ایک میسکیولائن ہو تو اس کو فیمینائن بولیں گے. ٹھیک، ایگزامپل بھی دیکھ لیے. مرغی مؤنث ہے مذکر ہے سعد بھائی؟ سعد بھائی جی مجھے مرغی مؤنث ہے مذکر ہے؟ مرغی مؤنث. اس کے اپوزٹ میں کون سا ہے پھر؟ مرغا. یس. اور اسی طریقے سے جو ہے اور کیا ہو سکتا؟ پوچھے نا بھائی، جو لڑکا بھی بہرحال لڑکی. لڑکا لڑکی، خالہ خالو، پھپھی پھپھا، گھوڑا مامی گھوڑی. ماموں. جی جمالی بھائی کچھ فرمائیں. جانوروں میں بھی آ سکتا ہے نا، گھوڑا گھوڑی جیسے. ہاں گھوڑا گھوڑی بالکل بالکل آتا، بالکل ہے. الحمدللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقی کے متعلق ہم بات کر لیے کہ وہ جس کے اپوزٹ میں کوئی ایک مذکر ہو. غیر حقیقی وہ ہیں جن کے اپوزٹ میں کوئی مذکر نہیں ہوتا، یعنی وہ لفظ جو ہے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جائے گا مگر حقیقت میں وہ مؤنث نہیں ہے. اس واسطے حقیقت میں مؤنث نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی مذکر نہیں ہے. جیسے ہم بول رہے ہیں کرسی، کرسی اگر ہم بول رہے ہیں تو کرسی کے اپوزٹ میں کوئی مذکر نہیں ہے مگر کرسی مؤنث ہی استعمال ہو رہی. کیسا استعمال ہو رہی کرسی مؤنث؟ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی اچھی ہے، کرسی نئی ہے، کرسی پرانا ہے. غلط ہو جائے گا، پرانا ہے بولے تو غلط ہو جائے گا، مذکر استعمال نہیں کر سکیں. تو ایسے جو حقیقت میں مؤنث نہیں ہے مگر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان کو بولیں گے غیر حقیقی مؤنث. کلیئر ہے؟ اب غیر حقیقی مؤنث میں جو ہے دو قسم کے ہیں. سمائی، ٹھیک ہے، دو قسم کے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ ایک وہ ہے جس کو آپ دیکھ کے پہچان لے سکتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے. وہ کیسا پہچان سکتے ہیں؟ ان کے لاسٹ میں یہ آئے گا تائے تانیث. جیسے ایگزامپل کے طور پہ ہم لیں گے صالحتن، یہ ہے. ٹھیک ہے، جیسا اس میں اس کے لیے آئے گا صحرا، اس کے لیے آئے گا حسنہ. ٹھیک، یہ جو ہے تمام کے تمام مؤنث ہیں. یہ تین علامتیں جس کے بھی لاسٹ میں آپ کو یہ مل جائے تائے تانیث، ایک ایک کر کے اس کو وہ کر لیں گے. تائے تانیث جس کے اپوزٹ میں مل جائے وہ مؤنث، الف اور حمزہ مل جائے وہ مؤنث، یہ یہاں پہ کھڑا زبر مل جائے یہ مؤنث. تو یہ جو گول تا ہے اس کو بولتے ہیں تائے تانیث یا تائے مربوطہ بھی بولتے ہیں اس کو. تائے تانیث. اور یہ جو الف کے بعد میں حمزہ ہے اس کو بولتے ہیں الف ممدودہ.
اس کو بولتے ہیں الیف مقصورہ. سواد سے ہے شد مقصورہ. میں پکا نہیں ہوں سواد سے ہے یا سین سے ہے. ٹھیک ہے، سواد سے ہے. سواد سے ہی ہے. جزاک Yes. اللہ. الحمدللہ. تو اب یہ تین جو ہے علامتیں ہیں. اب یہ تین علامتوں کے ہم تین ایگزامپلس بھی دیکھ لیے. ہو گیا. اب سمائی وہ ہیں جس کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. جیسے پنکھا. پنکھا ہمارے پاس مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر. عربی میں مؤنث ہے. اس کو بولتے ہیں مروحت. مروحتن، مگر جو ہے وہ علامت کے ساتھ ہی ہے مروحتن. اچھا، جیسا دوسرا ہے ریحن. ریحن جو ہے، ہوا ہے ریحن کے نا، معنی ہوا ہے. تو مؤنث ہی ہے نا. اور اردو میں بھی مؤنث ہے اور جو ہے اس میں بھی مؤنث ہے. اور دوسرا آپ لے لیں گے جیسا خمر. اچھا، خمر کے معنی یہ شراب ہے. مذکر ہے. اچھا اچھا، وہ شراب. خیس ہے، خیس ہے خمر. ہاں، اچھا وہ کاف سے خمر بھی مؤنث ہے ہمارے پاس. اچھا. اور خمرن یہ شراب ہے، یہ بھی جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے. سمائی جدارن. اچھا جدارن جو ہے ہمارے پاس دیوار ہمارے پاس مؤنث استعمال ہوتی ہے. جدارن نہیں، صدن نہیں نہیں، مذکر استعمال ہوتا ہے. اچھا، اور لیں گے آپ شمسن. اچھا. شمسن جو ہے ہمارے پاس سورج مذکر مذکر. استعمال ہوتا ہے عربی اچھا. میں مذکر. اسی طریقے سے کرسی. مؤنث. کرسی ہمارے پاس مؤنث استعمال ہوتی ہے عربی میں مذکر استعمال ہوتی اچھا، ہے. جی ہاں، یہاں نہیں لکھنا چاہیے. کرسی جو ہے کیونکہ ایک وسیع. علامت تو آ رہی ہے نا، جی، یا یا کی جو علامت آ رہی ہے نا، یا تانیسی کی علامت ہے. علامت. یا کی علامت جو ہے اردو میں ہے، عربی میں یا علامت نہیں ہے نا. اچھا ابھی وہ جو تین ہے نا علامتی، جی ہاں، رائے تانیس اور الف جی ہاں، مقصورہ، جی ہاں. تو یا اور کسب خنجرہ کے ساتھ ہی اس کو علامت جی کے طور پہ شمار کرو، صرف یا جی ہاں، نہیں. صرف یا نہیں ہوگا. جیسے اچھا اچھا اچھا. یا نہیں، جیسا ہم بول رہے ہیں حسنہ کبرا. سلمہ. بالکل. کب را اچھا سلما. اچھا، وہ آ رہا ہے مقصورہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مؤنث ہے. یہ یہ یا جو ہے اصل میں پروناؤنس ہوتا ہی نہیں. یہ یا کی وجہ سے یہ جو کھڑا الف ہے یہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، اس واسطے یہ مقصورہ ہے. اچھا مقصورہ خاف سے ہے شاید، مختصر سے. جی جی، آپ سے. مقصورہ خسر سے یعنی چھوٹا پڑنا. کبرا جی. بولیں گے اس کو، کبرا نہیں بولیں گے. ہوں. حسنا، حسنا نہیں بولیں گے. حالانکہ اوپر بڑا الف ہے مگر اس کو پڑھیں گے آپ چھوٹا. اچھا، یہ موسیٰ عیسیٰ سب اسی زمن کے. ہاں، موسا عیسیٰ موسا عیسیٰ نہیں پڑھیں گے، موسا عیسیٰ پڑھیں گے. اچھا. ٹھیک. صاحب موسا عیسیٰ کو اب آپ یاد دلا دیے تو ایک بات یہاں پر اور سمجھ لینی چاہیے کہ بعض ایسے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے جس میں یہ مؤنث کی علامتیں ہوں گی ہوں. مگر وہ مؤنث نہیں ہوں گے. جیسے جیسے موسا. کیوں مؤنث نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں سی ہے بھائی.
इज्तिमाई तौर पर। कैसे? नहीं, समाई तौर पे नहीं, हकीकत में है। अब आप ये फरमाइए, उर्दू में अलामत क्या थी? या थी, सिर्फ या। या थी, छोटी या। छोटी जी, या जहां था हम उसको क्या बोल देते थे? मोहन्नस। मोहन्नस। अब आप ये फरमाइए, धोबी। मोहन्नस। धोबी मोहन्नस है, तो फिर अच्छा। धोबन कौन है? अच्छा, नाई। सही सही। हाँ 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 नाई भी हाँ होगा। अच्छा, वो सब जाने दीजिए। भाई। हाँ, सही। भाई में छोटी या है, मगर आप भाई को कभी मोहन्नस नहीं बोल सकते। हम्म, ये अलामत को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? अच्छा अलामत को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है, अलामत की जरूरत तो उस वक्त पड़ेगी जब ये गैर हकीकी हो। अच्छा। हकीकत में ये मुजक्कर होने का जो अलामत कौन देखेगा भाई? हाँ हाँ अलामत तो वहां देखी जा रही है जहां पर वो गैर हकीकी हो। देखिए, हाँ अब गैर हकीकी के तहत अलामत है, हाँ हाँ वरना हमको अलामत की जरूरत ही नहीं है। मूसा हकीकी मुजक्कर है, अब उसमें हमको अलामत देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप बात क्लियर होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जब अच्छा। हमको ये बात की बहुत वजाहत अच्छा। हो गई कि फला चीज हकीकी मुअन्नस या हकीकी मुजक्कर है, तो अब हमको अलामतें देखने की जरूरत नहीं है, बस उसका वजूद ही काफी है मुजक्कर या मुअन्नस बताने के लिए। ऐसी चीजें जो गैर हकीकी हैं, उनमें हम जो है, ये जबान में मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, ये जानने के लिए अलामतें देखेंगे। अच्छा। वाज़ेह हो गया ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब जो है, हम ये देख लिए कि गैर हकीकी मुअन्नस की कुछ अलामतें हैं, और बगैर अलामतों के आने वाले जो हैं उनको हम समाई बोलते हैं। तो अब ये समाई के जो है, फिर जिस तरीके से हम कल गैर मुनसरिफ के जो है कुछ अकसाम देखे थे, कुछ ग्रुप्स देखे थे, उसी तरीके से कुछ ग्रुप्स जो है समाई के देख लेंगे। अच्छा। समाई मुअन्नस। अलामती तो तीन ही है। अलामतें तो तीन ही हैं। समाई मुअन्नस की, समाई मुअन्नस के चंद ग्रुप्स, ठीक है। क्या है? नंबर एक पे आप ले लेंगे कि अ, हवाओं के नाम, तमाम हवाओं के नाम। अच्छा हवाओं के नाम जितने हैं ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। जैसा हम बोले रीहुन। अच्छा रीहुन है, रीउन नहीं, रीहुन, ये जो है मुअन्नस है। इसी तरीके से कुरान में आया सरसरतुन, अच्छा। सरसरुन, ये भी हवा का नाम है और मुअन्नस है। सबा। हाँ, सबा। सबा। सबा जो है, सबा अरबी में हवा के लिए आया। अ, सबा अल्लाह ने फारसी में थी। अल्लाह ने वो हदीस शरीफ है ना, क्या क्या है कि अल्लाह ने मुझे उस हवा, बारिश, थोड़ा सा मैं चूक रहा हूँ, यानी कंफर्म नहीं हूँ कि अल्लाह के जी, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी इस हवा के जरिए मेरी मदद की, या तो वहाँ सबा है, सबा है। अ, मैं सबा, तो ऐसा मैं ही। देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको बोलूंगा इंशाल्लाह। जी मैं फिलहाल वो वाकिफ नहीं हूँ। जी, बिल्कुल। समूम समूम। एक है। जी। नसीम भी। हाँ, नसीम भी है। ठीक, ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। दूसरा ग्रुप आ जाएगा शराबों के नाम। अच्छा। शराबों के नाम, खम्र। शराबों के नाम क्या हैं? जैसे आ, हम लेंगे खमर। वाह, दूसरा लेंगे आ, खरतूम, अच्छा। ये भी जो है शराब का मुअन्नस है। नाम है खरतूम। हाँ, अच्छा। खरतूम शराब का नाम। फिर हम लेंगे तीसरे में आग के नाम। अच्छा।
नारुन जी। और जहीम। नारी यहाँ भी है ना, यही मतलब गर्म आग। सॉरी, जहीमुन, जहन्नम, अच्छा। और सईर। सही। अच्छा। हम्म, असहाब सईर, सईर सईर जहन्नम है। सखर। फी नारी सकर। हाँ। फी नारी सकर। फी अच्छा, नारी अब सकर। चौथे पे आ जाइए, शहरों और मुल्कों के नाम। यहाँ भी है। जैसे शहरों और मुल्कों में आएगा मक्का, मक्का। मक्का फतहा। तो, फतहा, तैबा। मिस्र। ताइफ। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान, अच्छा। हिंदुस्तान। जो भी अच्छा। पूरे शहरों और मुल्कों के नाम जितने भी रहेंगे वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। और पांचवा, अ, जिस्म के आज़ा जो हम्म, जुफ्त हों। जुफ्त हो। जी। अच्छा। जोरदार। हाँ। जोड़ीदार। यदुन। आइन, कैसा लिखते आवा, जो जुफ्त अलिफ हों। आइन बाद अलिफ अलीफ हम, हमजा। जजाकल्ला। जुफ्त जीम पे ते। जुफ्त हों के मायने पेयर में हो। जैसे जी। दो हाथ है ओके। तो बोलेंगे यदुन, अच्छा। मुअन्नस इस्तेमाल आइन। होगा। आइनुन। और कदम, जी हो बिल्कुल। उज़्नुन। आइन, शफतुन। बिल, शफतैन, होंठ बिल्कुल शफतैन। सही है। और रुकबतुन, पैर। पैर। साकुन। अच्छा। ये भी आएंगे काबैन। काबैन बिल्कुल, जो भी जुफ्त में है। अच्छा, फाइनली जो है, इसके अलावा मुतफर्रिका, अच्छा। आसमान, जमीन, शम्स, कमर, नफ्स, वगैरह वगैरह। ठीक। मुतफर्रिक, मीम ते फेर खाफ। मुतफर्रिक में नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अच्छा। शम्स, कमर, अर्थ, अर्थ। अच्छा। समा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। क्या हो गया ये, अरे यारो मैं आज की तारीख भी निकाला। खैर चलिए, अब रह गई बात ये तो हमको समझ में आ गया मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क। तो एक, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हम समझ लेंगे। ये जो अलामती हैं, तीन अलामतें हमने देखी। एक था ताये तानीस, दूसरा था अलीफ अलिफ ममदूद। ममदूदा, दूसरा था अलीफ मकसूरा। अलिफ मकसूर। जी। ये तीनों इस्तेमाल होते हैं मुजक्कर को मुअन्नस बनाने के लिए। अच्छा। अच्छा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ताये तानीस है। अच्छा। ये ठीक है। ताये गैर तानीस, जी हाँ, गैर हकीकी को, गैर हकीकी को जी हाँ, मुअन्नस गैर बनाने। हकीकी को ही बनाने के लिए। ये ताये तानीस को पहले समझ लेंगे। ये अच्छा। दरअसल ता है। अच्छा। जब इस ता को कहा गया कि तू अलामत बन जा मुअन्नस की, क्या कहा गया? वो अलामत बन जाए मुअन्नस। तो सबसे पहले इसने खुद पे वो अलामत जाहिर कर दी कि वो जो फैला हुआ था सिमट गया।
वाह, जो फैला हुआ था क्या हो गया, वो सिमट गया। सिमट गया। कि वो ये बताता है कि मुअन्नस वो हो जो सिमटी हुई हो। वाह वाह वाह, तो ये बन गया ताए तानीस। बहुत अच्छा। ठीक है। जितनी सिफतें आती हैं, सिफात, सिफात जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, नेक, मुसलमान, ये जो सिफतें आती हैं, ये सिफतें पूरी की पूरी ये ताए तानीस से ही मुअन्नस होती हैं। अच्छा, जैसे जमीलुन अब जमीलतुन, जी, जमीलुन हाँ, जमीलतुन। बिल्कुल से अपन मुस्लिम से शुरू करेंगे। अच्छा कि हमारे पास जो है, हम पढ़ चुके हैं मुस्लिमुन, अच्छा। मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब इनको मुअन्नस बनाने का तरीका, इनको मुअन्नस बनाने का तरीका ये है कि देखिए आपको ये अलामत अक्सर मिलेगी, एक डैश डालकर। ये डैश जो है, ये क्या है, ये डैश पे मैंने जबर डाला और ताए तानीस डाली, ये डैश है लास्ट अल्फाबेट। आखिरी हर्फ, आखिरी हर्फ को जबर दें, उसके बाद में ताए तानीस लगा दें। ठीक है। तो अब मुस्लिमुन को जो है हम मुअन्नस बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मौन, मुस्लिमतुन, मुस्लिम। इसके तो बिल्कुल जैसा था वैसा ही कर दिया। आखिरी अल्फाज, आखिरी हुर्फ मेरे पास मीम है, तो इस पर मैं दूंगा जबर और आखिरी में ऐड कर दूंगा ताए तानीस। जो अलामत यहाँ थी वही अलामत यहाँ आ जाएगी, मुस्लिमतुन। ठीक। अब सही। इसको हमारे जमाली भाई जो है मुअन्नस बनाएंगे। चलिए, मुस्लिमन को, मुस्लिमत, मुस्लिमतन, मुस्लिमा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमत। शाबाश, ये हो जाएगा मुस्लिमा, क्या हो जाएगा, जी, मुस्लिमतिन। खलास, ये ये बन मुस्लिमतिन। यानी आपने क्या किया, आखिरी हर्फ को जबर दिया और ताए तानीस ऐड कर दी, ये बन गया आपका मुअन्नस। तो अब आपका जो एराब था वो कुछ इस तरीके से हो गया। अ, ये है मुदक्कर, वाह, ये है मुअन्नस, ये है रफा, ये है नस्ब, जर, और ये है जर। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब टेबल कैसा हो गया हमारा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। मुस्लिमतिन। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात वाज़ेह हो गई। अब हम जो है कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्फाज को बना देंगे। आ, जैसे हम बोल रहे हैं तिलमीदुन। अच्छा, चलिए, बनाइए तिलमीजुन को। मैं ही बनाऊं? हाँ बनाइए, तिलमिजतुन, बिल्कुल तिलमीजुन। तिलमिजतन, वेरी गुड, तिलमिजतिन। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब जो है आ, हमारे क्लास में से कौन आएंगे, नेक्स्ट कौन है,
آپ ایک کام کریے جمالی بھائی، آپ کو میں ایک لفظ دے رہا ہوں، معلم. جی معلم کے یہ 6 صیغے پڑھیے. معلم، معلمن، معلمین، معلمۃ، معلمتن، معلمتن. ماشاء اللہ، عمر دراز، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. نیکسٹ کون ہے؟ محسن. یہ کون ہے؟ اسامہ. السلام چلیے، علیکم بھیا. وعلیکم السلام. محسن آپ جو ہے جی. آپ بولیے مؤمن. مؤمنون، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنتن، مؤمنتن، مؤمنتین. ماشاء اللہ، شاباش. اسامہ. جی السلام علیکم. صادق. جی کیا بولے آپ؟ صادق. جی صادق، صادقا، صادقین، صادقۃ، صادقتن، صادقتین. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کون ہے؟ سعد بھائی، جی مجھے. آپ فرمائیے عالم. عالم، عالمن، عالمین، عالمتن، عالمتن، عالمتن. پرفیکٹ، ماشاء اللہ. نیکسٹ کون ہے؟ فہیم بھیا. جی بھائی السلام علیکم. قریب. فرید، قریب. خریب، خریبن، 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 خریبتن، 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 خریبتن. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. نیکسٹ کون ہے؟ جزاک اللہ خیر. افضل خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرمائیے کیا فرمائیں گے آپ؟ عجیب. قائم. جی قائم. قائمن، قائمن، قائمین، ہم، قائمتن، قائمتن، قائمتین. ماشاء اللہ. قائم کے معنی معلوم ہے نا؟ پرفیکٹ، الحمدللہ. نیکسٹ کون ہے؟ السلام علیکم بڑے بابا. وعلیکم السلام. نعمان. جی نعمان آپ جو ہے آپ میرے کو بولیے جمیل. جمیل، جمیلن، جمیلن، جمیلتن، جمیلتن، جمیلتن. ماشاء اللہ. افضال احمد. افضال. محمد عبد الرحمن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت رحمان صاحب؟ الحمد للہ سر، الحمد للہ. آپ جو ہے فرمائیے مومن. مومن، مومنن، مومنین، ہاں، مومنات، مومناتن، مومن، مومناتن. شاباش. ایک اور فرمائیے مسلم. مسلمون، مسلمان، مسلمن، مسلمین، ہم، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. الحمدللہ. ذرا ماں کو تھوڑا کم کیجیے تو مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. جی جی سر. الحمدللہ. کاظم. کاظم سر. نہیں نہیں، کاظم صاحب، کاظم جی علی. جی کاظم علی آپ بولیں گے طویل. طویلۃ، طویلۃ، طویلا. پہلے طویل. ہاں، جی پہلے آئے فرسٹ گا لائن کے طویل، 3 پہلے. ہاں. طویلن، ہم، طویلت، طویلن، شاباش. طویلتن، ہاں، طویلتن، طویلتین. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ اضافہ کرے آپ کے علم میں. شاباش. چلیے نیکسٹ ہے میرے پاس. 7 بھائی ہو گئے، اسامہ ہو گئے. چلیے پھر سے شیخ مخدوم پاشا صاحب جمالی. ضرور. آپ جو ہے فرمائیں گے
بعید، بعید، بعیدا، بعید، بعیدۃ، بعیدۃ، بعیدۃ. بعید کے معنی آپ واقف ہیں؟ دور. بعید کے معنی دوسروں کے لیے ارشاد فرما دیں. دور. دور، ماشاءاللہ، قریب کا اپوزٹ دور. جی. اچھی بات ہے. نیکسٹ سعد بھائی. جی مس. مفتوح، مفتوح، مفتوحا، مفتوحین، مفتوحۃ، مفتوحۃ، مفتوحۃ. ماشاءاللہ. مفتوح کے معنی اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھ لینا. جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں آگے بہت استعمال ہوں گے. جس کھلا لفظ ہوا. کے معنی جس کو نہیں معلوم وہ اپنے طور پر سوال کر لے، ورنہ میں سوال کروں گا. پھر سعد بھائی سوال کر رہے ہیں مفتوح کا. ہاں، مفتوح کے معنی کھلا ہوا، اوپن کو بولیں گے مفتوح. فتح سے ہے، مفتوح اوپن. اپنی اپنی کتابوں میں لکھ لو، یہ آگے کام میں آنے والے ہیں. مفتوح کے معنی اوپن کے ہیں. چلیے نیکسٹ ہے اسامہ. جی السلام مغلق، جی مغلق، میم غین لام خاف. مغلق، مخلۃ. مغلق. اور سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے کو کنیکشن نہیں آ رہا. جی ہاں. معلق، معلق، مغ مغ غین ہے یہ. معلقین. پھر سے مغین لکھتا ہوں، ہے. غین. بہت ہلکا ہو گیا. جی 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 جی. مغلق، مغلقن، مغلقین، مغلقتن، مغلقتین، نہیں مغلقتن، مغلقتن، مغلقتین. مغلق کے معنی کیا ہے؟ بند. شاباش، پرفیکٹ. جی. مفتوح کا اپوزٹ ہے یہ. مفتوح کا اپوزٹ مغلق ہے. مفتوح اوپن، مغلق کلوزڈ. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ کون ہے؟ ابھی بول رہا ہوں میں نیکسٹ کون ہے. نیکسٹ ہے میرے پاس ہمارے سعد بھائی ہو گئے، اسامہ ہو گئے، افضل خان صاحب. تو آپ بولے خادم، خادم، خادم. لکھ دیجیے مطلب خادمن، 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 خادمتن، خادمتن، خادمتین. ماشاء اللہ، بہت صحیح، بہت صحیح، جزاک اللہ. نیکسٹ ہے میرے پاس اس کے میننگ کیا ہے؟ آنے والا. خادم جو ہے خدمت گزار سے بھی ہے، اور پھر وہ آنے والے کے معنی بھی برابر دیتا ہے. نہیں، وہ جو خدمت سے وہ تو وہ ہوگا نا. ایسے ہے نا وہ. خادم ایسے. جو ہے قدموا لانفسکم، آگے بھیجا ہوا، آنے والا. یہ خادم آنے والا. اس کا اپوزٹ ہوں گا ذاہب. جانے والا. یس، ذاہب، جانے والا. اسی سے جو ہے ما قدمتم لی انفسکم، جو تم نے اپنے جانوں کے لیے بھیجا. کیا ہے دیکھیے وہ آیت جو ہے نا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا. ما تقدموا،
लिहाती भी है शायद। तो कद्दीमू जी क्या फरमाएं? हाँ, तो कद्दीमू ली हयाती। कद्दम तो ली हयाती है। कद्दम तो ली हयाती। हाँ, वो भी कद्दम तू, वो कद्दम तू जो है फिर वही है, कद्दम तू जो है मैंने भेजा, जो मैंने भेजा अपने अपने आप के लिए। यानी ये कद्दम तू जो है भेजा के मायने इस वास्ते आते हैं कि अब हम बोलते हैं आखिरत के मायने क्या है? आखिरत यानी आइंदा। हाँ, ऊला आने वाला। अब असल में जो है अरबी में ऊला वो है जो गुजर चुका, ये आने वाला। आखिरत जो है हमारे पास हम यानी गुजरे हुए को वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। मिनल ऊला, यानी आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, आपके लिए आने वाला वक्त गुजरे वक्त से बेहतर है। तो मालूम ये हुआ कि हम जो है जो तुमने भेजा यानी जो तुमको मिलेगा, जब हम आगे चल के क़यामत के दिन पहुंचेंगे तो क़यामत हमारे वास्ते आने वाली है। जो गुजर चुका वो जा चुका, तो वो अगला और पिछला बोलते हैं। देखिए हम जी अगला और पिछला जो है ऐसे ही उसमें जरा सा वो है, यानी ये हमारे वास्ते अगला यानी आने वाला है। कद्दम तू लिहयाती, जो मैंने आने वाला बनाया अपने जिंदगी के लिए, जो मैंने भेजा अपने जान के लिए। तो उसका मुरादी माना भेजा। भेजा के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट कौन है मेरे पास? अफजल खान साहब हो गए। मोहसिन लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बोलिए तलह, तो एक मिनट, तालिहुन, तालिहुन, तालिहन, तालिहिन, तालिहतुन, तालिहतन, तालिहतिन। तालिहुन, चलिए बद से फरमाइए क्या मायने हैं जी? क्या फरमाए? सोहबते सालेह तुरा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सालेह का ऑपोजिट है ये। बद, यस, बुरा। बुरा। सालेह नेक, तालिह बुरा। सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। हो गया। नेक्स्ट क्या है फिर हमारे पास? कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट है हमारे पास मोहसिन हो गया। काजम भाई जी। आप बोलेंगे जालिसुन। साहब इसमें थोड़ा लिख लिख देते हैं तो मुझे बताने में आसानी हो जाती, थोड़ी मदद हो जाती है। जालिसुन, जालिसुन, जालिसन, जालिसिन, हाँ, जालिसतुन, जालिसतिन, जालिसतन, जालिसतिन। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सालम भाई को, हमारे काजम भाई, कोई भी एक मुस्लिम उनको पकड़ लेके इसको कई वक्त पढ़ना। तो ये जो आप जरा फ्लुएंसी नहीं है आपके पास, आप परफेक्ट बोल रहे हैं मगर फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी के मायने समझते ना? जी जी। रवानगी, रवानी, रवानी, रवानी। हाँ, जज़ाकल्लाह। रवानी नहीं है, रवानी जो है आप बारहा इसको दोहराएंगे तो आएंगे इंशाल्लाह। वैसे आपने बहुत अच्छा कहा। जालिसुन के मायने क्या होंगे? बैठने वाला, बैठने वाला, बैठने वाला, बैठने वाला। मजलिस, बैठने की जगह। जी। हाँ, अच्छा अच्छा। अब क्या रहेगा? अब आ जाइए, कौन है फिर नेक्स्ट? काजम भाई के बाद में, काजम भाई के बाद में है मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, फिर मजीद भैया, फिर नोमान। ये याद रख लीजिए साहब मेहरबानी इसका इसमें मजदर बता दीजिए ना जरा।
देखा नहीं हो रही चालीसुन जालिसुन जो है बैठने वाला, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आमतौर पे जो है ये इसमें अल्लाह अकबर किसी का कलम चला है। ये आ गया, नहीं मालूम। मेरी तरफ से हो रहा है। नहीं नहीं मालूम कोई, अरे ऐसे वो मत कीजिए ये, यानी आप उस पे परेशान मत होइए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम उसको ले जाके मुकाम पे बिठा देंगे। आ बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो आ, जल सतन है शायद इसका। अच्छा, जल जलसन जलसन सतन जी हाँ। मस्दर जलस यजलिसु जल सतन। जल जुलूसन जुलूसन ये है जुलूसन मस्दर। एक अब जो है, चलिए इंशाल्लाह हम जैसा जैसा आएंगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम मसादिर मसादिर जो है जब जो है एक आगे चल के आपको वो मिलेंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स में जो है सलासी सलाती मुजर्रद एक आएगा, अच्छा उसके लिए मसादिर कुछ और होंगे, और मजीद फीही बोल के एक आएगा, इसके मसादिर कुछ और आएंगे। तो बहरहाल अब ये मजदर जो है जो मजीद फीही के होते हैं वो मजदर आसानी से याद हो जाते हैं, वरना मसादिर जो है वो आए तो बोला जा सकता कि ये मजदर है, मगर आमतौर पे वो जहन नशीन नहीं होते, इस वास्ते कि हर कोई मजदर बनाने का कोई पक्का उसूल नहीं है सुलासी मुजर्रद में। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अपन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब कौन रह गए? फहीम भैया। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। फहीम भैया आप फरमाइए तालिब। भाई तालिबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबुन, तालिबन, तालिबिन, तालिबतुन, तालिबतन, तालिबतिन। माशाल्लाह। अरे हमारे रहमान साहब छुट गए। आप रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जी सर। सादिक। सादिखुन, सादिखन, सादिखिन, शाबाश। सादिख, सादिखतुन, हाँ। सादिख, सादिखिन, सादिकतिन। सादिखतिन, सादिखतन, सादिखतिन। सादिकतन सादिकतिन, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी में कौन है बोला था मैं? अफजाल। अफजाल कहाँ है? अफजाल नोमान खाली में भी नहीं है, लॉगिन होता। नोमान साहब भी रह गए। कौन रह गए? नोमान। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। वालेकुम सलाम। कई को बच रहा कामिया। अरे नहीं, आप नाम लेते बोले तो उस वजह से। अच्छा अच्छा, अच्छी बात। आप फरमाइए हाजिर। हाजिरुन, हाजिरन, हाजिरिन, हाजिरतुन, हाजिरतन, हाजिरतिन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब हजरात जो है, हम ये अल्लाह का फजल है, हम जो है मसादिर के क्या सॉरी, हम जो है मुजक्कर को मुअन्नस बनाना ये तो देख लिए। अब जो है आ, मैं चंद एक अल्फाज आपके सामने लिखूंगा और आप हजरात आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है? तैयार? जी। जी बड़े बाबा। चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ मस्जिदुन। मुअन्नस। दुन क्या फरमा रहे हैं जमाली भाई? मुअन्नस। अच्छा, वजह बताइए। क्योंकि ये क्या इसमें ताए तानीस नजर आया? नहीं। नहीं। क्या इसमें अलीफ मकसूरा है? नहीं। नहीं। क्या इसमें अलीफ ममदूदा है? नहीं। क्या ये हवा के नाम है? नहीं। क्या ये शराब का नाम है? नहीं। क्या समाई होता ये, है। जी, समाई। समाई, समाई के हम अकसाम देख लिए ना हजरत। जी जी जी। जिस्म के आज़ा में से नहीं है, ये जो है सही सही है। ये शहर और जगहों के नाम भी नहीं है, ये जो है हवाओं के, आग के, शराब के नाम में से भी नहीं है। ये देखिए, हम तीन देखे, हवाओं के नाम, शराब के नाम और आग के नाम। फिर उसके अंदर हम देखे कि जिस्म के वो आज़ा जो वो हैं जुफ्त, जोड़ीदार। और जो है शहरों और मुल्कों के नाम। इसमें नहीं है, ये पांच कैटेगरी में नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई मुअन्नस की अलामत है। तो बेदरीक होके बोल दीजिए कि ये मुजक्कर है। हाँ। ठीक है। अब रह गई बात ये, क्या आप ये बोल दें ये मुजक्कर है, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुतफर्रिका में आके जो है मुअन्नस हो जाए? तो जब ऐसा कोई हमको सिचुएशन मिल जाए जहां पर हमको ये समझ में आ जाए कि ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त करेक्शन कर लेंगे। ओके ओके। ठीक है, बात साफ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, आप नेक्स्ट आप ही बोलने वाले हैं हजरत, और आप बोलेंगे बैत। बैतुन मुजक्कर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मुजक्कर कहा आपने इसको? क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है उसमें। बर्खास्त हो गई बात। ये एक चीज देख लेके, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, आप बोल दीजिए कि ये मुजक्कर है। ठीक है। अब जो है, जैसा एक है हादा, हाजा का मुअन्नस है हादी। ठीक। जमाली भाई, आपके लिए बात हो रही सिर्फ ये। ये उसमें कहीं लिख रहे हैं क्या? आप दिख नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, लिख रहा हूं। पहुंच गया हूँ। आ गया। जी जी आ गया। हाँ। आ गया। हाजा और हाजी ही दो है ना ये? जी। तो अब जो है हाजा मुदक्कर के लिए है, हाजी ही मुअन्नस के लिए। रब्ब हाजल बैत। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावा। हादी दावा है, हादी ही आ गया दावत। अब मालूम हुआ कि ये दावा जो है ये मुअन्नस है, इसी वजह से उसके लिए हादी ही आया, क्योंकि बैत मुजक्कर है, इस वजह से इसके लिए हादा आया। अच्छा, एक जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मोहतरम शमीम आए थे। अच्छा। तो अब आप शमीम को क्या बोलेंगे? बोलेंगे वो तो, बोलने में तो मोहतरम, मुजक्कर। मोहतरम आते ही आप बोलेंगे शमीम जो है किसी शायर का तखल्लुस है। सही सही। मोहतरम नसीम आए थे, मुजक्कर। बर्खास्त हो गई बात। अब बोल रहे हैं मोहतरमा इकबाल आई थी, मुअन्नस। खलास हो गई बात। सही। तो अब हमको जो है बाद में जब हम दूसरे अल्फाज के देखेंगे, फेल मुजक्कर अलग इस्तेमाल होता, मुअन्नस इस्तेमाल होता, जिस वक्त हमारे पास वो अब्वाब खुल जाएंगे, तो हमारे यहाँ से मुजक्कर और मुअन्नस को पहचानना मजीद आसान हो जाएगा।
उस वक्त तक हमारी पूरी की पूरी वो रुझान जो है वो अलामतों को देखने में रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कौन है हमारे वास्ते? हाँ, उसामा। गुरफतुन। उसामा। जी। गुरफतुन। मुअन्नस है कैसा पहचान है भाई? जी। ताए तानीस। शाबाश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है भाई। नाफिदतुन। काजम भाई, नाफिदतुन के बारे में बोलिए, क्या बोल रहा ये मुन्नस है, है? मुअन्नस क्योंकि है, कैसा पहचाने? ये तानीस की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट जो है मैं दावते सुखन देता हूँ हमारे अफजल खान साहब को। अफजल भाई। ये लिसानुन। लिसानुन मुज़क्कर मुज़क्कर है, माशाल्लाह। मुज़क्कर है परफेक्ट, साहब। मुज़क्कर लिख दिया, परफेक्ट, माशाल्लाह, सही फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट जो है जरा ट्रिकी सवाल है, लिहाजा वो जो है हमारे साद भाई के लिए है। उसामतु तायतानिस मुअन्नस। उसामतु। ट्रिकी बोले बाद में बगैर सोचे समझे जवाब दिए तो कैसा होता हजरत? उसामतु। उसामा। मुअन्नस। उसामा। मुअन्नस। उसामा। उसामा जो है, उसामा मुज़क्कर है ना वैसे। हाँ उसामा को ऐसे लिखते उसामा तो। अब वो ताए तानीस की उसामा। वजह से तो मुअन्नस कहेंगे ना उसको। नहीं कहेंगे ना भाई, तल्हतु। हाँ। ये मैं आपको बोला उसामा, आप जो है देखने में तो ताए तानीस है, मुअन्नस दिख रहा, मगर क्योंकि आपको मालूम है कि ये मुज़क्कर का हाँ नाम जी 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 है, जी तो जी जी। हकीकत की तरफ रुजू होंगे आप, ना के कयास की तरफ, समय समय। समाई की तरफ नहीं जाएंगे हजरत। हकीकत है, उसामा मर्द है, औरत हाँ है, हकीकत। बस हो गई बात। उसामतु। आप उसामा का नाम मूसा भी रखे जी। तभी भी वो जो है क्या होंगे? मुज़क्कर ही होंगे। मुज़क्कर ही है, जी जी। समझ रहे? और एक जो है, फर्ज कीजिए एक बच्चा है, उसका नाम जो है बिजली रख दिए, मुअन्नस। बच्ची बोलते क्या उसको? ये कवायद से हटके ठेठ जबान का मसला है नहीं, उस्ताद फिर मोहतरम। देखिए, सीधी सीधी बात यह है, आपको अलामत की वजह क्यों पड़ी भाई? अलामत तक जाने का रीजन क्या पड़ा आपका? आप ये बात समझने में कासिर रहे कि यह औरत है, मर्द है, जब जी अलामत को जाने की जरूरत पड़ी। जब आपको जी जी मालूम जी। है कि सामने दिखने वाला एक मर्द आदमी है, दाढ़ी है, मूछ है, सब है, सर से पांव तक लिबास वगैरह हर चीज में मर्द दिख रहा है, उसका नाम अगर मुन्नी भाई रखे तो क्या मुअन्नस हो जाएगा? नहीं हाँ। नहीं होता। इस वजह से कि जी हकीकत ज्यादा वजन रखती है। क्लियर है नहीं है बॉस बात? जी 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 क्लियर। ठीक है, पुलिस एक भाई, थोड़ी देर जी। ये गैर मुनसरिफ है ना? तलहा जो गैर मुनसरिफ, जी। बिल्कुल सही फरमाया, गैर मुनसरिफ। चंद गैर मुनसरिफ अस्मा जो है मर्दों के भी मर्दों के भी मुअन्नस मुअन्नस में इस्तेमाल। हाँ भाई मुअन्नस देखिए, इस्तेमाल। मैं फिर जी अभी एक जी बात जी। बोल रहा हूँ। मैं आपको लिखा के औरतों की निशानी उर्दू में क्या है मुअन्नस की निशानी, तो आप बोले छोटिया, तो मैं आपके जी सामने सीधा बोला भाई, क्या मुअन्नस हो गया? नहीं नहीं है।
بھائی میں چھوٹی یا ہے. اب آپ بولے بھائی نہیں چھوٹی یا دکھ رہی ہے نا بھائی، یہ نشانی ہے، علامت ہے چھوٹی یا کی، بھائی کو مؤنث بولتا ہوں، بولے تو پھر بہن ہو جاتی انہیں. استغفر اللہ. حالانکہ بہن میں کوئی مؤنث کی نشانی نون آ رہا آخری میں، چھوٹی یا بھی نہیں ہے. جی جی. نہیں میں یہ اس لیے بولا تھا بھائی کہ یہ جو اس میں کنفیوز ہو رہے تو یہ منصرف غیر منصرف اسما میں آلریڈی اپنے کو آیا تھا نا، یہ اس لیے غیر منصرف ہے بول کے بول رہا تھا. جی نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا بھائی، مگر جو جی جس جگہ جو ہے مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں علامت کو دیکھوں یا حقیقت کو دیکھوں. جی بھائی جی بھائی حقیقت کو دیکھ لینا پہلے. حقیقت سب سے وزن رکھتی ہے، اس واسطے میں حقیقت کو دیکھوں گا. حقیقت میں اگر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اشیاء ہیں، جی جی اشیاء ہیں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو استعمال مذکر کیا جا رہا ہے یا مؤنث کیا جا رہا ہے. جی جی بھائی. رائٹ، واضح ہو گئی بھائی بات. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اب جو ہے آپ حضرات کا ہوم ورک یہ ہے کہ برائے مہربانی قرآن مجید سے 10 اسما مؤنث نکال کے بھیجیں. اچھی بات. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تھینک یو ویری مچ. بھائی سب کو کلاس سمجھ میں آ رہی نا؟ الحمدللہ. کوئی اگر ڈاؤٹ رہا تو وہ تکلف برطرف، بلا جھجک سوال کرنا، اس واسطے کہ سوال سے میرے کو سمجھ میں آتا کہ آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں. اللہ عمر دراز فرمائے، اللہ سلامت رکھے آپ. خوش رکھے. آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، اللہ خوش رکھے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اللہ خوش رکھے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ارے وہ ریکارڈنگ رکنا ہے نا.